Good morning, all of you children. My name is Mahita, Physics CRT, KJBV లింగసముద్రం ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. చిల్డ్రన్స్ అందరూ చాలా హెల్తీగా ఉన్నారా? చిల్డ్రన్స్ ఆన్లైన్ క్లాసులు శ్రద్ధగా వింటూ అందరూ ఇంట్లోనే సురక్షితంగా ఉండండి. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. టుడే we discussing chapter 2 friction. Welcome to the chapter friction. This slide shows overview of the chapter. Learning objectives. By the end of this chapter, you will might able to understand the concept of frictional force, list the advantages and disadvantages of friction, define static friction, sliding friction, rolling friction and fluid friction. Explain the methods of decreasing and increasing friction. Identify the factors which affect the frictional force. Discuss the change in effect of frictional force with the area of contact. Explain how friction produces heat. Introduction. First, we learned about understand the frictional force. We might have observed that a ball moving on the ground comes to rest after moving through some distance. Similarly, we know that vehicles comes to rest after some time once its engine is switched off. Do you know why the ball stops after covering some distance? Do you know why vehicle slows down when its engine is switched off? Let us find out the answers to such questions in this chapter. Now, let us perform an activity identifying forces acting on a body and effect of frictional force. మనం ఒక యాక్టివ్ ద్వారా దీన్ని చూద్దాం. Take a brick. Place it on a table in such a way that the face with a greater width is in contact with the surface of a table. బ్రిక్ని టేబుల్ మీద ఉంచాలి. Now push the brick and observe the changes. బ్రిక్ని పుష్ చేసి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. We have observed that బ్రిక్ అనేది కొంత స్పీడ్తో మనం పుష్ చేసిన వైపు కదిలింది. Similarly, we have also seen the brick decreases slowly and after some time it stops. ఇక్కడ మనం ఏం గమనించామంటే బ్రిక్ స్పీడ్ అనేది తగ్గుతూ కొంత సమయం తర్వాత ఆగిపోతుంది. Finally, we learned that there are two forces acting on the brick. ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే బ్రిక్ మీద టూ ఫోర్సెస్ అప్లై అవుతున్నాయి. అవి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్ ఎప్పుడూ కూడా వర్టికల్లీ డౌన్గా ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ నార్మల్ ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్ సర్ఫేస్కి వర్టికల్లీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. As there is no change in the motion of the brick along the vertically direction, the net force acting on the brick in the vertically direction is equal to 0. When we pushed the brick in horizontal direction to the surface of the table, the brick attains a certain speed and its speed is decreasing slowly in the horizontal direction. మనం బ్రిక్ని హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో పుష్ చేసినప్పుడు
బ్రిక్ కొంత స్పీడ్తో కదులుతుంది మరియు బ్రిక్ స్పీడ్ అనేది స్లో అవుతుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది టేబుల్ అప్లైస్ ఏ ఫోర్స్ అగెనెస్ట్ ద మోషన్ ఆఫ్ బ్రిక్. ఇక్కడ మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇంకొక ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. అంటే టూ సర్ఫేసెస్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇంకొక ఫోర్స్ ఉంటుంది. అదే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ లేదా ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అని కూడా అంటాం. సిన్స్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్, అందువల్ల ఫ్రిక్షన్ అనేది ఫోర్స్లో ఒక టైప్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో మెజర్డ్ ఇన్ న్యూటన్స్. దీన్ని మనం న్యూటన్స్లో కూడా మెజర్ చేస్తాం. చిల్డ్రన్స్ నోట్ డౌన్. వెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది బాడీ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ changes continuously, we say that the body has acquired an acceleration. Here we observe that the variation of friction. Let us an activity. ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా వేరియేషన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్స్ చూద్దాం. కన్సిడర్ ఏ హెవీ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ ఏ ట్రంక్ బాక్స్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 100 kg వెయిట్. అంటే మనం ఒక 100 kg వెయిట్ ఉన్న ఒక ట్రంక్ బాక్స్ని తీసుకుందాం. ట్రై టు పుష్ ఇట్ బై అప్లయింగ్ ఏ స్మాల్ ఫోర్స్. అంటే మనం ఆ బాక్స్ మీద కొంచెం ఫోర్స్తో పుష్ చేయాలి. అప్పుడు మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం? ఆ బాక్స్ అనేది మూవ్ అవ్వదు. నౌ స్లోలీ ఇంక్రీజ్ ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆన్ ది హెవీ ఆబ్జెక్ట్ అంటిల్ ఇట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫోర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఆ హెవీ ఆబ్జెక్ట్ బాక్స్ కదిలే వరకు ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తాం. అబ్జర్వ్ ద చేంజెస్. We have observed that the heavy object does not move while applying small force. మనం ఏం గమనించామంటే స్మాల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు బాక్స్ మూవ్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఆపోజిట్ అండ్ ఎయిదర్ ఈక్వల్ ఆర్ గ్రేటర్ టు ది అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆన్ ది హెవీ ఆబ్జెక్ట్. We have observed that at some point the heavy object starts moving while increasing the applied force. అంటే మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ ఒక పాయింట్ వద్ద హెవీ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. We have learned the frictional force also increases accordingly and balances the increased applied force. ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో we can concluded that static friction is a self-adjusting friction and the object starts to move when the applied force is more than the లిమిట్ ఆఫ్ ది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. అనేది ఏమిటి అంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫ్రిక్షన్ మరియు అప్లైడ్ ఫోర్స్ అనేది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కన్నా ఎక్కువైనప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది అని తెలుస్తుంది. చిల్డ్రన్స్, నెక్స్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఫ్రిక్షన్. మ్యాక్సిమం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డిపెండ్ ఆన్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది వేటి మీద డిపెండ్ అవుతుందో చూద్దాం. దెర్ ఆర్ నేచర్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఇన్ కాంటాక్ట్, ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్, నార్మల్ ఫోర్స్ దట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది బాడీ. చిల్డ్రన్స్, ఫస్ట్ we learned నేచర్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఇన్ కాంటాక్ట్.
మనం ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా తెలుసుకుందాం. Take a wooden board. Make it at an inclined plane on a smooth floor or on a table with the help of some books. Put a mark on the inclined plane and label it. It is A. Now take a battery cell and release it horizontally from point A. మనం ఒక బ్యాటరీ సెల్ని పాయింట్ ఏ నుండి హారిజాంటల్గా వదలాలి. నోట్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద బ్యాటరీ సెల్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది inclined plane to the point where it comes to stop. మనం ఇంక్లైన్ ప్లేన్ బాటమ్ దగ్గర నుండి బ్యాటరీ సెల్ ఎక్కడ స్టాప్ అయినదో అక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ని నోట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ని తీసుకొని టేబుల్ మీద స్ప్రెడ్ చేయాలి. క్లాత్లో ఎటువంటి ముడతలు లేకుండా మనం స్ప్రెడ్ చేయాలి. Once again, release the battery cell from the point and note the distance covered by it. We have observed that battery cell అనేది స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో చిల్డ్రన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. We have observed that the battery cell covers a smoother distance on the cloth surface because the frictional force between the cloth surface and the battery cell is high. Finally, we learned that చిల్డ్రన్స్ ఫ్రిక్షన్ అనేది సర్ఫేస్ స్మూత్గా ఉన్నదా లేక రఫ్గా ఉందా అనే నేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Therefore, we can say that friction is caused by the irregularities on the surfaces which are in contact. ఫైనల్గా మనం ఏం తెలుసుకుంటాము అంటే ఫ్రిక్షన్ అనేది మనం తీసుకునే సర్ఫేసెస్ యొక్క ఇర్రెగ్యులారిటీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. Let us study effect of roughness on frictional force. We know that the friction is caused by the interlocking of irregularities. Irregularities means up and downs in the two surfaces. When the two surfaces, the two bodies are placed one upon another, the irregularities of the surfaces of the two bodies get interlocked as shown on the screen. Children, we already know about ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అనేవి సర్ఫేసెస్ తోటి ఇంటర్లాక్ అవ్వడం వలన అక్కడ ఫ్రిక్షన్ జరిగింది అంటాం. ఇక్కడ మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం చూడండి. When a force applied on one body to slide it upon another body, its interlocked regularities opposes the applied force which appears to us in the form of friction. చిల్డ్రన్స్, మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ మీద కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు టూ సర్ఫేసెస్ ఒకదానికొకటి ఇంటర్లాక్ అవుతాయి.
మరియు మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రెగ్యులారిటీస్ ఇంటర్లాక్ అవ్వడం వలన మనకు ఫ్రిక్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటాం. చిల్డ్రన్, మనం చెప్పుకున్న పై రీజన్ లాగానే మనం ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తామో వన్ బాడీ నుండి అనదర్ బాడీకి స్లైడింగ్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది రఫ్ సర్ఫేసెస్ మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువలన ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అనేవి వాటిపైన ఎక్కువగా ఉంటాయి. Let us do an activity effect of area of contact on frictional force. Let's take a brick, tie a string around the brick. Now place the brick on a table. బ్రిక్ యొక్క ఎక్కువ విడుతున్న వైపు టేబుల్ మీద ఉంచాలి. టేక్ ఏ Take a spring balance and attach ends to the brick. Now pull the spring balance slowly. బ్రిక్ కదిలేంత వరకు స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ని పుల్ చేయాలి. స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్లో రీడింగ్ నోట్ చేయాలి. ఇప్పుడు బ్రిక్ని వర్టికల్గా ఉంచి ఇప్పుడు మనం చేసినటువంటి యాక్టివిటీని రిపీట్ ద సేమ్. పుల్ ద స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. Once again observe the reading on the spring balance. చిల్డ్రన్స్, ఇప్పుడు మనం 2 సిచ్యువేషన్స్లో ఏం గమనించాం? మనం అప్లైడ్ ఫోర్స్ అనేది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. So, children, friction does not depend the area of contact. We learned that there are 2 forces acting on the brick on the horizontal direction. One of is force of friction and the other is the applied force. So, the applied force is equal to the maximum limit of the frictional force at the instant when the brick just begins to move. బ్రిక్ అనేది మూవ్ అవ్వడానికి ఈ ఫోర్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. హెన్స్ we can conclude that limiting friction is dependent of the area of cross section in contact with the other body. Now, effect of normal force on frictional force. Children, let us do an activity effect of normal force on frictional force.
Take a brick. Tie a string around the brick. బ్రిక్ యొక్క ఎక్కువ విడుతున్న వైపు టేబుల్ మీద బ్రిక్ని ఉంచాలి, అంటే హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో. Take a spring balance and attach one of its ends to the brick. బ్రిక్ యొక్క ఎండ్స్కి అటాచ్ చేయాలి. Now pull the spring balance slowly. బ్రిక్ మూవ్ అయ్యే వరకు స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ని పుల్ చేయాలి. Now note down the reading in spring balance. Now 500 grams weight ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని బ్రిక్ మీద ఉంచాలి. Now pull the spring balance until brick to move. అంటే బ్రిక్ మూవ్ అయ్యేంత వరకు మనం ఫోర్స్ని అప్లై చేయాలి. Observe the reading. Repeat the same process with 1000 grams weight. Children, we observed that బ్రిక్ మీద 2 forces పనిచేస్తున్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, వర్టికల్లీ డౌన్గా ఉంటుంది. మరియు సెకండ్ వన్ ఈజ్ నార్మల్ ఫోర్స్, వర్టికల్లీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. మరి ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది అప్లైడ్ by the surface of the table vertically up. Children, see the picture. సో చిల్డ్రన్స్, బ్రిక్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అయితే నార్మల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మరియు లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. From this activity we can conclude that the force of friction is proportional to the normal force. అంటే ఫ్రిక్షన్ అనేది నార్మల్ ఫోర్స్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. చిల్డ్రన్స్, నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఫ్రిక్షన్ ప్రొడ్యూసెస్ హీట్. ఎర్లీ మ్యాన్ అంటే ఆది మానవుడు 2 స్టోన్స్ని రబ్ చేశాడు. అప్పుడు 2 స్టోన్స్ మధ్య స్పార్క్ని క్రియేట్ చేశాడు. అంటే ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద స్టోన్స్ క్రియేటెడ్ స్పార్క్స్. నౌ రబ్ ద పామ్స్ టుగెదర్. చిల్డ్రన్స్, మన అరచేతుల్ని రబ్ చేయాలి. ఫస్ట్ జెంటిల్గా రబ్ చేయాలి, తర్వాత ఫాస్ట్గా రబ్ చేయాలి. అలా 1 minute రబ్ చేసినప్పుడు మన అరచేతుల మధ్య వేడిగా ఉంటుంది. అంటే ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ యువర్ పామ్స్ మేడ్ దమ్ వార్మర్. అంటే ఫ్రిక్షన్ కారణంగా మన 2 అరచేతుల మధ్య వేడి అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ద వర్డ్ ఫ్రిక్షన్ కమ్స్ లాటిన్ వర్డ్ విచ్ మీన్స్ టు రబ్. ఫ్రిక్షన్ అనేది లాటిన్ వర్డ్ నుండి వచ్చింది. లాటిన్లో దీని మీనింగ్ రబ్. వెన్ 2 surfaces come in contact with each other in such a way that they rub, friction occurs. అంటే ఫ్రిక్షన్ అనేది 2 surfaces కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య రబ్ జరిగి హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Children, now discussing friction is a necessary evil. Friction has many uses in our daily life, but it is not good for us. Let us discuss uses and harms of friction. Children, we understand how it is necessary evil for us. అంటే
మనకు ఫ్రిక్షన్ అనేది ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్. సపోజ్ we walk slippery surface, we are fell down because less friction in slippery surface. సో ఫ్రిక్షన్ అనేది మనం వాక్ చేయడానికి అవసరం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫ్రిక్షన్ హెల్ప్ అస్ రైటింగ్ విత్ ద పెన్, పెన్సిల్ అండ్ చాక్. As we write on the chalk on the board, the rough surface of the board roughs of chalk particles with stick to the board. So childrens, మనం రాయడానికి ఫ్రిక్షన్ అనేది అవసరం. Friction helps the things comes to stop. Is there is no friction, the vehicles cannot stop. సో చిల్డ్రన్స్, ఫ్రిక్షన్ అనేది లేకపోతే వెహికల్స్ అనేవి స్టాప్ అవ్వవు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, బిల్డింగ్స్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్లాక్డ్ ద టూ బ్రిక్స్, ద టూ సర్ఫేసెస్ విత్ ఈచ్ అదర్. దట్ మీన్స్ వితౌట్ ఫ్రిక్షన్ కెనాట్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్. ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే మనం బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేము. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ నీడెడ్ టు ఫిక్స్ ద nail on the wall. We cannot fix the nail on the friction. Less surfaces or smooth surfaces. Children's, friction లేకపోతే మనం గోడకి నెయిల్ని ఫిక్స్ చేయలేము. Another example, if there is no friction then we cannot light the matchstick. ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే మనం మ్యాస్టిక్ని వెలిగించలేము. Matchstick box has a rough surfaces. As we rub the matchstick on the rough surface, then heat produced due to the friction and the matchstick light on. అంటే చిల్డ్రన్స్, మ్యాస్టిక్ బాక్స్కి సైడ్ రఫ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఈ రఫ్ సర్ఫేస్ మీద మ్యాస్టిక్ హెడ్ వైపు రబ్ చేసినప్పుడు ఫ్రిక్షన్ కారణంగా అక్కడ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మ్యాస్టిక్ అనేది వెలుగుతుంది. చిల్డ్రన్స్, ఇప్పుడు మన ఫ్రిక్షన్ యొక్క హార్మ్స్ ఏంటో చూద్దాం. సోల్స్ ఆఫ్ అవర్ షూస్ ఆర్ టర్న్ అవుట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ యాజ్ వీ వాక్ ఆన్ రఫ్ సర్ఫేస్ హ్యావింగ్ మోర్ ఫ్రిక్షన్. యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఫ్రిక్షన్ కాజెస్ హీట్. సో చిల్డ్రన్స్, మెషిన్స్ అనేవి ఎక్కువ రోజులు వర్క్ చేయడం వలన వాటి మధ్య ఫ్రిక్షన్ జరిగి హీట్ రిలీజ్ అయ్యి అవి కొద్ది రోజులకి డ్యామేజ్ అవుతాయి. చూడండి చిల్డ్రన్స్, సిమిలర్లీ ద టైర్స్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ బై ద ఫ్రిక్షన్. ఫ్రిక్షన్ కారణంగా టైర్స్ అనేవి కొన్ని రోజులకి డ్యామేజ్ అవుతాయి. సో చిల్డ్రన్స్, అండర్స్టాండ్ హౌ ఫ్రిక్షన్ నెసెసరీ అండ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. మనం డైలీ లైఫ్లో ఫ్రిక్షన్ యొక్క నెసెసరీని మనం తెలుసుకోవచ్చు. చిల్డ్రన్స్, now discussing methods of increasing friction. The following examples illustrate the methods of increasing friction. Example 1. To increase the friction, the tires of all kinds of vehicles are provided with deep grooves. చిల్డ్రన్స్, మనం అన్ని రకాల వెహికల్స్ యొక్క టైర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటికి గాళ్ళు అనేవి చాలా ఉంటాయి. మనం గాళ్ళని గ్రూవ్స్ అంటాం. ఈ గ్రూవ్స్ ఉండడం వలన వెహికల్స్ రోడ్డు మీద స్లిప్ అవ్వకుండా వెళ్తాయి.
Example 2. Similarly, the soles of the shoes of athletes and mountaineers are provided with spikes and grooves because these shoes give them a better grip while running. చిల్డ్రన్స్, అథ్లెటిక్స్ మరియు పర్వతాలు ఎక్కేవాళ్ళు ఈ స్పైక్స్ గ్రూప్స్ ఉండే షూస్ వేసుకోవడం వలన వాళ్ళు రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు ఇవి గ్రౌండ్ని గట్టిగా పట్టి ఉంచుతాయి. అందువల్ల వాళ్ళు పడిపోకుండా ఉంటారు. కాబట్టి చిల్డ్రన్స్, ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది షూస్ మరియు గ్రౌండ్కి మధ్య ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఈ స్పైక్స్ యూస్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చిల్డ్రన్స్, ఫ్రిక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనం బెల్ట్స్ని యూస్ చేస్తాం. మనం అందరం చూసే ఉంటాం, మనం కుట్టుకునేటువంటి మిషన్లో కూడా ఇలాంటి బెల్ట్ని ఐరన్ పుల్లర్స్కి మధ్యలో వేసి ఉంటుంది. సో ఇలా ఉండడం వలన మనం ఫ్రిక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్స్ వారి షూస్కి పౌడర్ రెజిన్తో రబ్ చేస్తారు. ఇలా చేయడం వలన వారు వుడెన్ ఫ్లోర్ మీద పడిపోకుండా ఉండగలరు. సిమిలర్లీ, జిమ్నాస్టిక్ చేసే వ్యక్తులు కూడా జారిపోకుండా వారి హ్యాండ్స్కి పౌడర్ని రాసుకుంటారు. అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్ చిల్డ్రన్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సిమిలర్లీ వెయిట్ లిఫ్టర్స్ అంటే వెయిట్ని లిఫ్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఫ్రిక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కోసం హ్యాండ్స్కి స్పెషల్ పౌడర్ని అప్లై చేస్తారు. ఎందుకంటే వెయిట్ని వాళ్ళు గట్టిగా పట్టి ఉంచడానికి ఇది యూస్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ చిల్డ్రన్స్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, కబడ్డీ ప్లేయర్స్ వారి హ్యాండ్కి ఆడేటప్పుడు మట్టి పూసుకుంటారు. ఎందుకంటే బెటర్ గ్రిప్ కోసం. సో చిల్డ్రన్స్, ఇప్పుడు మనం చూసిన అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంక్రీజ్ ద ఫ్రిక్షన్. నెక్స్ట్ we discuss methods of decreasing friction. They are, అవి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. Making the surface smooth with polishing, applying lubricants like oil or grease, using wheels to move object, using ball bearings between the moving parts of machines. Children, first we'll learn polishing. Children, already we know that ఫ్రిక్షన్ అనేది రఫ్ సర్ఫేస్ మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అనేవి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. చిల్డ్రన్స్, మనం ఎప్పుడైతే సర్ఫేస్ని హైగా పాలిష్ చేస్తామో అప్పుడు వాటి మీద ఉండేటువంటి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అనేవి తొలగిపోయి సర్ఫేస్ అనేది స్మూత్గా
అవుతుంది. అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ ది పిక్చర్ చిల్డ్రన్స్. So childrens, next we'll learn lubricants. Lubricants are oil or grease. మనం లూబ్రికెంట్స్ని రెండు సర్ఫేసెస్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య అప్లై చేసినప్పుడు వాటి మధ్య ఉండేటువంటి ఫ్రిక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. See the children? సో టూ సర్ఫేసెస్కి లూబ్రికెంట్స్ యూస్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. లైట్ మెషిన్స్కి లెస్ విస్కోస్ ఆయిల్స్ని వాడతాం. అలాగే హెవీ మిషన్స్కి మోర్ విస్కోస్ ఆయిల్స్ని వాడతాం. చిల్డ్రన్స్, హియర్ విస్కోస్ మీన్స్ చిక్కటి ఒక పదార్థం అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం క్యారమ్స్ ఆడుకునేటప్పుడు కాయిన్స్ మరియు స్ట్రైకర్ ఈజీగా మూవ్ అవ్వడం కోసం మనం టాల్కమ్ పౌడర్ని బోర్డు మీద వేస్తాం. దీనివలన అక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అయ్యి కాయిన్స్ ఈజీగా మూవ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ we learned wheels. Children, generally we have seen that many heavy objects like suitcases are provided with small wheels. నార్మల్లీ కాల్డ్ రోలర్స్. ఈ రోలర్స్ అనేవి ఉండడం వలన మనం ఈజీగా హెవీగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ని కూడా ఈజీగా మనం మూవ్ చేయొచ్చు. చూడండి చిల్డ్రన్స్, ఈ రోలర్స్ వల్ల మనం ఎంతటి హెవీ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే ఈజీగా మూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ we learned బాల్ బేరింగ్స్. బాల్ బేరింగ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిజైన్స్తో తయారు చేస్తారు. ఇవి ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేసి బిగ్గర్ మెషిన్స్ని ఈజీగా మూవ్ చేస్తాయి. మరియు వీటిని ఆటోమొబైల్స్లో కూడా యూస్ చేస్తాం. దీస్ బాల్ బేరింగ్స్ ఆర్ స్మాల్ స్టీల్ బాల్స్ which are introduced between the sliding surfaces of the axle and the cup. ఎప్పుడైతే యాక్సెల్ అనేది రొటేట్ అవుతుందో మెటల్ బాల్స్ రొటేట్ అయ్యి ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మిడిల్లో ఉన్నటువంటి యాక్సెల్ అనేది ఎప్పుడైతే రొటేట్ అవుతుందో అప్పుడు అక్కడ బాల్ బేరింగ్స్ అనేవి రొటేట్ అయ్యి ఫ్రిక్షన్ని తగ్గిస్తాయి. బాల్ బేరింగ్స్ బాగా పనిచేయడానికి మనం అక్కడ లూబ్రికెంట్స్ని యూస్ చేస్తాం. ఈ లూబ్రికెంట్స్ని యూస్ చేయడం వల్ల యాక్సెల్ అనేది బాగా ఈజీగా రొటేట్ అవుతుంది.
చిల్డ్రన్స్, బాల్ బేరింగ్స్ని మనం ఇంకా మన రియల్ లైఫ్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ మరియు బైసికిల్స్ వాటిల్లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. చిల్డ్రన్స్, నోట్ డౌన్, బాగా గుర్తుంచుకోండి. మనం ఎప్పుడూ కూడా ఫ్రిక్షన్ని జీరోకి రెడ్యూస్ చేయలేము. మనం లూబ్రికెంట్స్ని యూజ్ చేసి ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ మాత్రమే చేయగలం. సర్ఫేస్లో కొన్ని చిన్న చిన్న ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అనేవి ఎప్పుడూ ఉంటాయి. కాబట్టి చిల్డ్రన్స్, ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేయగలమే కానీ మనం ఫ్రిక్షన్ని జీరోకి తీసుకొని రాలేము. నోట్ డౌన్ చిల్డ్రన్స్. Now let's do an activity, wheels reduce friction. Take a thick book and place it on the table. Push the book and observe the changes. Now take a few pencils which are cylindrical of shapes. ఇప్పుడు కొన్ని పెన్సిల్స్ తీసుకొని దాన్ని ఒకదానికొకటి ప్యారలల్గా అమర్చాలి. ప్లేస్ ద బుక్ ఓవర్ ద pencil. Once again, push the book and observe the changes. We have observed that the pencils roll as the book moves, and also it easier to move the book in this way then to side it over a surface. అంటే చిల్డ్రన్స్, బుక్ అనేది ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది. We learned that the friction experienced by a body when it made to move bodies like roller or a wheels is called rolling friction. సో చిల్డ్రన్స్, ఆబ్జెక్ట్ అనేది సర్ఫేస్ మీద స్లైడింగ్ అవ్వడం కంటే రోలింగ్ అవ్వడం ఈజీగా ఉంటుంది. From this activity, it is clear that smaller the depression formed at the point. Rolling friction is much lesser than the solid sliding friction. This is why whenever possible, the sliding friction is replaced by rolling friction. So children, in this case by using wheels, ball bearings, roller bearings, etc. Children, next we do an activity, fluid friction. Take a beaker with water. Now take a spoon and stir it in water. ఇప్పుడు వాటర్లో వ్రింకిల్స్ని మనం చూడగలం. ఇప్పుడు స్పూన్ని రిమూవ్ చేసి అబ్జర్వ్ చేయాలి. We observed that wheels అనేవి కొద్దిగా డిక్రీజ్ అయ్యి కొద్దిసేపటికి ఆగిపోతాయి. వాటర్ అనేది స్టేబుల్ స్టేట్కి వస్తుంది. సో ఫైనల్లీ we learned that ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది లిక్విడ్ ఫోర్స్కి గ్లాస్కి మధ్య ఉంటుంది. ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కారణంగా కొద్దిసేపటికి వాటర్ అనేది స్టేబుల్ స్టేట్కి వస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే వాటర్ అండ్ అదర్ లిక్విడ్స్ అనేవి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కారణంగా మూవ్ అవుతాయి. చిల్డ్రన్స్, సైన్స్ పరంగా గ్యాసెస్, లిక్విడ్స్ని మనం ఫ్లూయిడ్స్ అంటాం. సో ఈ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ని
ఆబ్జెక్ట్ మీద ఉంచడం వలన ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ని మనం ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ లేదా డ్రాగ్ అని అంటాం. సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫ్లూయిడ్స్తో కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఫోర్స్ అప్లై అయ్యి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. దీనిని మనం ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. Children, now we are discussing about factors influence the fluid friction. The following factors influence the fluid friction. They are speed of the object, shape of the object, size of the object, nature of fluid. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫ్లూయిడ్ గుండా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆపోజిట్ ఫోర్స్ని యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఈ ఆపోజింగ్ ఫోర్స్ని మనం డ్రాగ్ ఫోర్స్ లేదా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటాం. ఈ ఫోర్స్ షేప్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. చిల్డ్రన్స్, బర్డ్స్ మరియు ఫిషెస్ అనేవి మూవ్ అవ్వడానికి మరియు వాటి ఎనర్జీని కోల్పోకుండా ఉండడానికి వాటికి స్పెషల్ షేప్ అనేది ఉంటుంది. వీటిని మనం స్ట్రీమ్ లైన్డ్ షేప్స్ అంటాం. సో ఈ స్ట్రీమ్ లైన్డ్ షేప్స్ కారణంగా అవి ఈజీగా మూవ్ అవుతాయి. ఈ కారణంగానే కార్స్, ఏరోప్లైన్స్ అండ్ రాకెట్స్ ఆర్ స్ట్రీమ్ లైన్డ్ షేప్లో డిజైన్ చేస్తారు. సో ఈ స్ట్రీమ్ లైన్ షేప్ కారణంగా ఫ్రిక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. బర్డ్స్, కార్స్, ఏరోప్లైన్స్, రాకెట్స్ హ్యావ్ స్పెషల్ స్ట్రీమ్ లైన్డ్ షేప్స్ ఆర్ డిజైన్. సిమిలర్లీ షిప్స్, ఫిష్, బోట్స్, సబ్మెరైన్స్ అనేవి మిడిల్లో బ్రాడ్గా ఉండి ఫ్రంట్ టు బ్యాక్లో నారోగా ఉంటాయి. ఈ కారణంగానే స్విమ్మర్ స్విమ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రీమ్ లైన్ షేప్లో ఉండేలాగా బాడీని చూసుకుంటాడు. చిల్డ్రన్స్, లిస్ట్ ద కీవర్డ్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్. Summary. Let us recap the highlights of this chapter. The force acting along the two surfaces in contact which opposes the motion of one body over the other is called force of friction or frictional force. When two objects are not moving relative to each other, a force opposes or resists the lateral movement of the objects, and this force is called static friction. When the surface of one object moves relative to the surface of another object, it is called sliding friction. Friction is caused by the irregularities on the two surfaces which are in contact. Friction depends upon the roughness or smoothness of the surfaces in contact. Limiting friction is independent at the area of cross section in contact with the other body. The force of friction is proportional to the normal force. The friction experienced by a body when it is made to move bodies like roller or a wheel is called rolling friction. Friction can be reduced by using lubricants and ball bearings in many machines. The frictional force exerted by fluids is also called fluid friction or drag. Children, read the questions and answer right in your own. Children, information either from the internet or from books in library about various new techniques being adopted by human beings to reduce energy losses due to friction. Prepare a note on that. Draw a free body diagram to show various forces acting on a body which is sliding on an inclined plane.
Collect 10 pictures in which friction is advantages and disadvantages. Paste the pictures on the chart and write a brief note under each picture. Collect 6 pictures of streamlined machines which move over land, water, air and paste them on a chart. Children, we have learned successfully this chapter. Thank you.